नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मी श्रद्धा पवार। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली 2021 अर्थसंकल्पनाची घोषणा। कोरोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय। 75 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्यांना IT रिटर्न्स पासून मुक्ती। सरदार मैदानावर सापडला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह। समाजसेवक उत्तम शिंदे आणि लोकेश यांनी दिली घटनास्थळी भेट। पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीची ओळख पटवण्याचा केला प्रयत्न। बसवेश्वर सर्कल स्मार्ट होणार की होणार वाहतूक कोंडी सर्कल। रहदारी करताना वाहनधारकांना होत आहेत त्रास। वाहतूक ठप्प झाली असली तरी रहदारी पोलिसांचे दुर्लक्ष। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पाची घोषणा केली आहे। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला असून यावेळी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत। कोरोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून कोरोना प्रतिबंधक लसीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे। याशिवाय देशात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सुरू असताना शेतमालाला दुप्पट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे। धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद। माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for the year 2021-2022 as introduction. Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country, but what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, our annadatas, police, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages
2 and 3, total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers, and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages, and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, One Nation, One Ration Card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT, and financial inclusion are the others. Today, India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. All such contractions earlier were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. 2021 is the year of many important milestones for our history. I mention a few of these. It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of the 1971 India-Pakistan War. It will be the year of the 8th census
of independent India. It will also be India's turn at the BRICS presidency, the year for our Chandrayaan-3 mission and the Haridwar Mahakumbh. Honorable Speaker, before I commence Part A of the budget, I want to take a moment to acknowledge how isolating and distancing seemed like insurmountable challenges for a country like ours that has people coming together in times of crisis. It hurts us in many ways. It hurt us in many ways. I bow my head in respect to every citizen for the endurance shown in facing what was an undeniably a tough year for all our physical and mental well-being. Part A. In Part A, I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. We are already part of international groupings such as the G20 and the BRICS, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts. The proposals in Part A will further strengthen the Sankalp of Nation First, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. Additionally, also on the path to fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16, which were to materialize during the Amrit Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. They too resonate with the vision of Atmanirbharta. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and as 6th, minimum government and maximum governance. महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं गेल्यास नाशिक मेट्रो फेज 1 आणि नागपूर मेट्रो फेज 2 ची घोषणा करण्यात आली असून नाशिकसाठी 2092 कोटी आणि नागपुरासाठी 5976 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय 75 पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना IT रिटर्न पासून मुक्ती देण्यात आलेली असून सामान्य करदात्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जाणून घेऊया अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणा. नवीन आरोग्य योजनांवर 64,000 कोटी रुपयांची तरतूद. प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारण्याची तरतूद. 15 अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि 2 मोबाईल हॉस्पिटलची घोषणा. आरोग्य क्षेत्रासाठी 2,23,846 कोटींच्या निधीची तरतूद. कोविड लसीकरणासाठी 35,000 कोटींची तरतूद. 15 वर्षे जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग पॉलिसी. देशभरात 7 मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 1,78,000 कोटींचा निधी. DFIसाठी 3 वर्षांकरिता 5 लाख कोटींच्या निधीची तरतूद. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात गॅस पाईपलाईनचा विस्तार करणार. कापड उद्योगासाठी आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या 3 वर्षात 7 टेक्सटाईल पार्कची निर्मिती. रस्ते विभागासाठी 1,18,000 कोटींचा निधी. मुंबई कन्याकुमारी महामार्गासाठी 64,000 कोटींची तरतूद. 2030 पर्यंत हायटेक रेल्वेचे लक्ष्य डोळ्यासमोर. रेल्वेसाठी 1,10,055 कोटींच्या निधीची तरतूद. 2030 पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना राबवणार. गरज पडल्यास सरकार योजना लसीकरणासाठी आणखी निधी मंजूर करणार. सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी 18,000 कोटी. नाशिक मेट्रो फेज 1 आणि नागपूर मेट्रो फेज 2 ची घोषणा. विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा 49 वरून 74%वर. सरकारी बँकांसाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद. यावर्षी LIC कंपनीचा IPO बाजारात येणार.
मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून 1,75,000 कोटींचा निधी उभारणार. शेतमालाला दुप्पट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट. गहू उत्पादकांना 75,060 कोटींच्या मदतीकरिता तरतूद. पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता सिलिगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा. 16.5 लाख कोटी कृषी कर्ज वाटप करण्याचं उद्दिष्ट. 100 नवीन सैनिक स्कूलची घोषणा. 1000 कृषी बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणेशी जोडणार. असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करणार. सर्व क्षेत्रात सर्व पदावर महिलांना नोकरी करता यावी म्हणून प्रयत्न. आदिवासी भागात 750 एकलव्य शाळा उभारणार. पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजनेसाठी 64,000 कोटींची तरतूद. लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी 5,000 कोटींची तरतूद. गगनयान मिशन डिसेंबर महिन्यात सुरू करणार. 5 वर्षात सागर मिशन अंतर्गत अभूतपूर्व संशोधनाचं लक्ष. डिजिटल जनगणनेसाठी 3,000 कोटींपेक्षा जास्त तरतूद. समुद्र संशोधन करण्यासाठी 4,000 कोटींची तरतूद. देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये जलजीवन मिशन राबवण्यात येणार असून या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी 2.87 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 10वी नंतर शिष्यवृत्ती. सरकारला 80,000 कोटींच्या निधीची गरज. 80,000 कोटींचा निधी जमा करण्यासाठी अनेक योजना. उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या 1 कोटीने वाढणार. लघु उद्योगांसाठी 15,700 कोटींची तरतूद. लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उभारण्याची घोषणा. देशात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार. सौदी अरेबिया आणि जपानच्या मदतीने स्किल ट्रेनिंगवर काम सुरू. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी 1,18,101 कोटींची तरतूद. 3 वर्षात 5 लाख कोटींचा निधी उभारण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनची स्थापना करणार असल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली आहे. शहरातील सरदार मैदानावर एक अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह सापडला आहे. सरदार मैदान हे शहराच्या मध्यस्थानी असून या ठिकाणी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत अनेक खेळाडू सराव करत असतात. याच ठिकाणी रविवारी सायंकाळच्या दरम्यान मद्यपान करून अनेक जण त्या ठिकाणी फिरत असतात. अशातीलच एका अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह सरदार ग्राउंडवरती सापडला आहे. तर मृत अवस्थेत सापडलेल्या मृतदेहाकडे कोणाचेच लक्षही गेले नाही. केव्हा आणि कसा मरण पावला हे मात्र गुपितच राहिले आहे. पण ही घटना समजताच समाजसेवक उत्तम शिंदे आणि लोकेश या दोघांनी खडेबाजार पोलीस स्टेशन येथे जाऊन पोलिसांना याबाबत माहिती दिली आहे. पोलिसांनी या अज्ञात व्यक्तीची ओळख पटवण्याचाही प्रयत्न केला आहे. पण मृतदेहासंबंधित व्यक्ती कोणीच न आल्याने हा मृतदेह शववाहिकेतून जिल्हा रुग्णालयात पोस्टमार्टमसाठी पाठविण्यात आला आहे. समोर अशी डेड बॉडी पडलेली होती झाले एक 15 दिवसापूर्वी. पण आत्ता पण असं सरदार ग्राउंडमध्ये असे पडाले बॉडी, त्याच्यावरती जरासं सगळ्या लोकांची जरा नजर राहिलेली बरं आहे. कारण का त्यांच्या घरात किंवा कसे लोक बाहेर पडतात हे माहिती नसते. चिकन त्यांच्या खिशातून ID पण नसते. त्यामुळे आम्हाला ओळख पटवायची बहुतेक प्रॉब्लेम होतो आहे. पण 4 गोष्टी बोलतात नाही काय कुठून तुम्हाला किती वाजता दिसलं? बॉडी कुठे दिसली? बॉडी इथंच दिसली सरदार ग्राउंडमध्ये. केव्हा बघितला? ती काय तर इथंच एक सकाळपासून असंच तिथे फिरत होती. आता दुपारच्या नंतर आम्हाला काल एक्सपायर झाले म्हणून. अशा घटना घडल्यास समाजसेवक उत्तम यांना 9036365278 आणि लोकेश यांना 7759379271 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे त्यांनी आवाहन केले आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. बसवेश्वर सर्कल येथे स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत रस्ता कामकाज गतीने चालू असले तरी बसवेश्वर सर्कल येथे वाहतूक कोंडी झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले आहे. गोवा सर्कल येथील बसवेश्वर सर्कल येथे स्मार्ट सिटी अंतर्गत रस्ता कामकाज गतीने चालू आहे. पण रहदारी करण्यास वाहनधारकांना नाहक त्रास होत आहे. बसवेश्वर सर्कल अर्थात गोवावेस येथे सायंकाळी जणू काय मुंबईतील रहदारीचा भास होत होता. एका पाठोपाठ एक वाहने या व्यतिरिक्त 4ही बाजूनी येणाऱ्या गाड्या एकत्र आल्याने जवळपास अर्धा तास रहदारी ठप्प झाली होती.
पण रहदाऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी रहदारी पोलीस कमी भासत होते. वाहनांची परवाने व लायसेन्स नसलेल्या वाहनधारकांना पकडून दंड वसूल करण्याकडे अधिक कल असण्याचे निदर्शनास येत असल्याने नागरिकातून नाराजी व्यक्त केली जात असून रहदारी पोलीस फक्त दंड वसूल करण्यास प्रामाणिक असून नागरिक ताटकळत असलेले त्यांच्या निदर्शनास आले नसावे का मुद्दाम रहदारी पोलीस दुर्लक्ष करत आहेत असा प्रश्न नागरिकातून केला जात आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। रॉयल फर्निचर गॅलरी फॅक्टरी आउटलेट, क्वालिटीमध्ये यापेक्षा सुंदर कुठेही नाही आणि दरामध्ये यापेक्षा स्वस्त कुठेही नाही. सोबत 5 वर्षाची वॉरंटी. थेट फॅक्टरीमधून विक्रीला 65% सूट. सोफा सेट सुरुवाती दर 12,500 रुपये, डायनिंग सेट 7,500 रुपये, वॉर्डरोब 5,500 रुपये, डबल बेड कॉट 10,500 रुपये, टीव्ही वॉल युनिट 3,500 रुपये, ड्रेसिंग टेबल 2,500 रुपये, कम्प्युटर टेबल 1,500 रुपये, दिवाण 3,500 रुपये. याशिवाय तुम्हाला येथे मिळतील सेंटर टेबल, ऑफिस चेअर आणि ऑफिस फर्निचर. त्याचप्रमाणे खास मन लुभावणारे मॅरेज पॅकेजेसही उपलब्ध आहेत आणि आमच्याकडे लोनची सुविधाही आहे, ते पण सोप्या EMI सोबत. मग आजही भेट द्या. रॉयल फर्निचर गॅलरी फॅक्टरी आउटलेट, राधाकृष्ण टावर, बिलो सिंडिकेट बँक, नियर गोबी मंचुरी शॉप, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क साधा 9483560831 वर. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव. बेळगाव जिल्ह्यातील नामांकित पीपल ट्री महाविद्यालय 2007 साली शिक्षणप्रेमी जगदीश सौंदत्ती यांच्याकडून या महाविद्यालयाचा बेळगावमध्ये प्रारंभ. पीपल ट्री महाविद्यालयात उच्च पदवीधर शिक्षक देतात प्रशिक्षण. पहिल्यांदाच बेळगावमध्ये शिक्षण अभियान 4.0 राबवलेले पीपल ट्री हे पहिले महाविद्यालय. या महाविद्यालयातील विद्यार्थी युनिव्हर्सिटी ब्ल्यू घेऊनच जातात बाहेर. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर मिळवले आहे यश. प्रत्येक वर्षी केले जाते विद्यार्थ्यांसाठी संमेलनाचे आयोजन.
पीपल ट्री महाविद्यालयात डिजिटल क्लासरूम, हायटेक कम्प्युटर लॅब व उत्तम लायब्ररीची सुविधा। येथे PUC कॉमर्स, BCA, BCom, BBA बरोबरच 2019 मध्ये पहिले पीपल ट्री कॉलेज जे NSDC मान्यता प्राप्त हॉटेल अँड इव्हेंट मॅनेजमेंट कॉलेज आहे। महाविद्यालयामध्ये बेस्ट ट्रेनिंग रेस्टॉरंट, मॉकबार काउंटर, हाऊसकीपिंग लॅब व इतर व्यवस्था आहेत उपलब्ध। गायन, नृत्य, नाटक, क्रीडा अशा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी विद्यार्थ्यांना केले जाते प्रोत्साहित। 3000हून अधिक विद्यार्थी आहेत नामांकित कंपन्यांमध्ये कार्यरत। तर ऍडमिशन घेण्यासाठी भेट द्या पीपल ट्री कॉलेज, बिहाइंड रामदेव हॉटेल, नेहरू नगर, बेलगाम। कॉन्टॅक्ट 9620271868 9901181300 9611614687। ब्रेक नंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप बजेटमध्ये वाढवून द्यावी अशी मागणी करत संयुक्त विद्यार्थी आंदोलन बेळगाव यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन देण्यात आले आहे। SSLC नंतर पोस्ट मॅट्रिकचे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय पुरस्कृत योजनेतील स्कॉलरशिप वाढवून देण्यात यावी, तसेच बजेटमध्ये घोषित करावे असा आग्रह करत सोमवारी संयुक्त विद्यार्थी आंदोलन बेळगाव जिल्हा यांच्याकडून निदर्शने करण्यात आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रधानमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे। पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम ही केंद्रीय पुरस्कृत योजना असून याचं राज्य प्रशासनाकडून कौतुक करण्यात आले आहे। त्यांचे शिक्षण त्याद्वारे SC आणि ST समुदायांना सक्षम बनविण्यासाठी मदत करते, परंतु अलीकडच्या काळात आमच्या समुदायातील विद्यार्थ्यांना आतंकाचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे। यावेळी प्रियंका लक्कोळे या विद्यार्थिनीने आपली प्रतिक्रिया मांडली आहे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಂದೋಲನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದೇವಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ। ಇದರಿಂದ SC ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇವತ್ತಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದರಿಂದ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 14 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ SC ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। 60-40 ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ದವರು ಈ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ SC ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೇ ಅವರು ನಮ್ಮದೊಂದು SC ST ಸಮಾಜ ಎಂಪವರ್ ಆಗ್ತದೆ। ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಈ ವಿಷಯ ಮ್ಯಾಗ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು 60-40 ಈ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 38 ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनवर फॉलो ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। 2017 ते 2020 या काळात पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेअंतर्गत कोणतीही केंद्रीय निधी देण्यात आली नसून त्वरित आमची मागणी पूर्ण करण्यात यावी म्हणून निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे। यावेळी साई कुमार, मंजुनाथ, शुभम, प्रियंका, मालाश्री, श्याम, संजय सह अन्य विद्यार्थी उपस्थित होते। गणेशपूरमधील क्रांतीनगर येथील गटारीमध्ये माती टाकून गटार बंद करणाऱ्या मारुती पाटीलवर कारवाई करण्याची मागणी रहिवासी करत आहेत। गणेशपूर क्रांतीनगर येथे गटारीमध्ये माती घालून गटार बंद करणाऱ्या मारुती पाटील यांच्यावर कारवाई करावी असे क्रांतीनगर निवासी आक्रमक झाले आहेत। गेल्या 34 वर्षांपासून गणेशपूर क्रांतीनगर येथे निवास करणाऱ्या नागरिकांना गटार बंद केल्याने मोठ्या प्रमाणात मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे अशोक पाटील व मंदा नेवगी यांनी सांगितले आहे। ಕ್ರಾಂತಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಟರ್ ಮತ್ತು ಇದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಈಗ 34 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದೇವಿ. ಈಗಾದ್ರೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟರ್ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾವ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಸುಕ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಗಟರ್ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನ ತುಂಬ ತ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಟರ್ ನೀರಿನಿಂದ ಡೆಂಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರ ಜನ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋರದಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ, CS ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಲಾದಗಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತಿಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಆದರೆ ಗಟರ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಟರ್ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. नमग न्याय ಕೊಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. क्रांतीनगरमध्ये आमच्या इथे शोष खड्ड्याचा निर्माण झाले होते. 2 महिन्यापूर्वी शोष खड्डा चालू झाल्यानंतर आपल्याला जे पाण्याचा प्रबंध करण्यासाठी PDO पर्यंत गेले. PDOवरून ह्याच्यामध्ये तहसीलदार ऑफिसमधून DC ऑफिसपर्यंत सगळे लेटर पोचलेले आहे. लेटर पोचल्यानंतर मी शोष खड्डा पाणी अडवण्याचा यांनी हे करायला मालक असताना त्याच्यामध्ये 4 फूट त्यांनी जागा देतो म्हणून परत त्यांनी ते जागा विकून माझी जागा आहे म्हणून त्यांनी परत अडवायला चालू केलेले आहे. हे अडवत असताना सुद्धा प्रत्येक ठिकाणी एकाच ठिकाणी नाही, यांचं प्रत्येक ठिकाणाहून त्यांचं एकाच्या वर एक परत 8 दिवस देतो, 8 दिवसानंतर 10 दिवसानंतर करतो, 15 दिवसानंतर परत करतो. हे असे सांगून 6 महिने झाले तरी पण त्यांचं काय संपत नाही आहे आणि हे असेच आपल्याला अडवत आहेत. आणि ह्याच्याबद्दल आपलं काहीतरी ठोस निर्णय घ्यावा ही आमची विनंती आहे. एवढ्या क्रांतीनगरमधील प्रत्येकांच्या हे क्रांतीनगर कॉलनीमधल्या या कॉलनीमध्ये जेवढी लोक आहेत त्यांना प्रत्येकांना फार त्रास आहे. या त्रासातून त्यांनी निघून जावी हीच आमची इच्छा आहे. प्रत्येकानं हेच आहे. आणि अडवलेले जे आहेत त्यांनी स्वतःहून त्यांनी त्याच्या गटारासमोरून ते पाण्याचं जे अडवलेली पोतं आणि माती टाकलेले ते काढून घ्यावी ही विनंती सगळ्यांना आहे. या संदर्भात ग्रामपंचायत PDOलाही समजून सांगितले आहे. एवढेच नसून जिल्हा पंचायतीलाही याची जाणकारी दिली गेली आहे. मात्र अद्याप याकडे कुणीच लक्ष देत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. जर का गटारीतील माती काढून व्यवस्थित करून न दिल्यास धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थळीयांकडून देण्यात आला आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. खानापूर पासून अनमोड घाटातील रस्ता कामकाज अर्धवट असल्याने ते त्वरित पूर्ण करावे अशी मागणी प्रवाशातून होत आहे. दगडालाही पाजर फुटले परंतु सरकारला नाही असे वाक्य गोवा बेळगाव महामार्गावरून खानापूर पासून अनमोड पर्यंत प्रवास करणाऱ्या प्रवासी व वाहन चालकातून ऐकावयास मिळत आहे. बेळगाव गोवा महामार्गावरील खानापूर पासून अनमोड घाटात काम गेली 3 वर्षापासून अर्धवट स्थितीत असून या मार्गावर आता मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. तर सदर मार्गाबद्दल न्यायालयात स्थगिती असल्याने याकडे कोणतेच शासकीय अधिकारी लक्ष देत नाही झालेत. तर न्यायालयाच्या 7 जानेवारी रोजी झालेल्या निर्णयावरून सदर मार्गाबद्दल 8 लोकांची कमिटी करून मार्गाबद्दल अहवाल सादर करण्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु सदर अहवाल येऊन चालू होण्यासाठी बराच काळ उलटण्याचीही ऐकावयास मिळत आहे. तरी या मार्गावर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे हा मार्ग पावसाळ्यात पूर्ण बंद होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. सध्या बेळगाव येथून गोवा येथे जाणाऱ्या अवजड वाहनांना चोरला घाटात 1 फेब्रुवारीपासून 1 महिन्यासाठी रस्ता काम करण्याबाबत गोवा सरकारतर्फे बंद करण्यात येणार आहे. तर बेळगाव येथून अनमोड मार्गे गोवा जाण्यासाठी कारवार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सदर मार्ग कायदेशीररित्या बंद आहे. चोरला मार्ग बंदमुळे अनमोड मार्ग अधिकृतरित्या खुला करण्याची मागणी अवजड वाहनधारकांकडून करण्यात येत आहे. अनमोड मार्ग अधिकृतरित्या बंद असला तरी या मार्गे अवजड वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ चालू असून या मार्गावर पडलेल्या मोठ्या खड्ड्यात दररोज वाहने अडकून पडत आहेत. तर बरेचसे नादुरुस्त होऊन रस्त्यावर थांबलेले दिसून येतात. तर सदर मोठमोठे पडलेले खड्डे बुजवण्याबाबत कोणतेच सरकारी अधिकारी प्रयत्न करत नसल्याने अखेर या भागातील नागरिकच पडलेले खड्डे बुजवण्याच्या तयारीत आहेत. वास्तविक सदर खड्डे काम घेतलेल्या ठेकेदाराने बुजवणे गरजेचे होते,
परंतु सदर ठेकेदाराचे कर्मचारी काम नसल्याने अन्य प्रकल्पात गेले असून येथील सर्व सामग्रीही हटवण्यात आली आहे। त्यामुळे या भागातील खड्डे नागरिकांना बुजवण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही। खानापूरपासून अनमोडपर्यंत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशातून पूर्वी असलेला रस्ता लाखपटीने बरा असे उद्गार जाता येताना ऐकायला मिळत असल्यामुळे सदर मार्गाचा भोग आणि किती वर्षे नागरिकांना भोगावा लागणार याचे भविष्य कुणीही सांगू शकत नाही। आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची। तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। क्लासिक ऑल इन वन, थंडीमध्येही मिळणार गरमीचा अनुभव। या ठिकाणी तुम्हाला मिळतील प्युअर वुलनने बनलेले डोक्यापासून पायापर्यंतचे सर्व प्रकारचे गरम कपडे। मुलगा असो किंवा मुलगी, महिला असो वा पुरुष, लहान मुले असो वा वयोवृद्ध, सर्वांसाठी स्वेटर, जॅकेट्स, आय मास्क, फेस मास्क, कानपट्टी, हँड ग्लोव्स, स्केल कॅप, मंकी कॅप, मफलर, हेल्मेट कॅप, अँकल सॉक्स, थंब सॉक्स, नी सॉक्स, ब्लाउज स्वेटर, स्टोल, सन केट, कॉटन हँड ग्लोव्स, थर्मल, टी शर्ट्स, 3/4 पॅन्ट्स, बरमुडा, नाईटवेअर, गाउन्स, अंडरगारमेंट्स, आणखीन खूप काही एकाच ठिकाणी बाळापासूनच्या साईज पासून प्लस साईज पर्यंत प्रत्येक साईज मध्ये उपलब्ध। म्हणजे एकाच शॉप मध्ये करा सर्व प्रकारच्या कपड्यांची खरेदी। तर मग आजच भेट द्या क्लासिक ऑल इन वन, शॉप नंबर 1457, मारुती गल्ली, बिसाइड मारुती टेम्पल, बसवांग गल्ली कॉर्नर, बेलगाम। तर संपर्क साधा 9606 698537 वर। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक नंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। कंगराळी बुद्रुक येथे विविध संघटनांकडून भव्य दिव्य बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले होते।
रविवारी सालाबादप्रमाणे कंगराळी बुद्रुक येथे भव्य बैलगाडी जंगी एकदिवसीय शर्यतीचे आयोजन शेतकरी सेवा संघटना, श्री कलमेश्वर जीर्णोद्धार कमिटी, श्री कलमेश्वर युवक मंडळ सह इतर युवक मंडळ व ग्रामस्थ यांच्याकडून आयोजन करण्यात आले होते। या शर्यतीचे उद्घाटन माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले, तर शिवप्रतिमेचे पूजन वकील सुधीर चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले। या बैलगाडी शर्यतीमध्ये 50हून अधिक बैलजोडी मालकांनी सहभाग घेतला होता, त्यापैकी 20 जणांचा क्रमांक काढण्यात आला। बक्षीस वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी शेतकरी सेवा संघटनेचे अध्यक्ष गुंडू हुरुडे, उपाध्यक्ष देवाप्पा निलजकर, शंकर पाटील, सदानंद चव्हाण यांच्यासहित युवा व मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते। कोकण भागातील मूळ रहिवासी वैश्यवाणी समुदायाच्या कर्नाटकातील आमच्या समुदायातील जातीमध्ये सामील करावे म्हणून समादेवी देवस्थान वैश्यवाणी समाजाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे। कोकणपट्टीचे मूळ रहिवासी असलेले वैश्यवाणी समाज कर्नाटकातील जातींमध्ये आमचा समाजही सामील करा असे सोमवारी समादेवी संस्थेचे वैश्यवाणी समाजाच्या प्रमुखांनी निदर्शने करत वैश्यवाणी समाजाचे युवा संघटनेचे अध्यक्ष रोहन जोवळी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आपले मत व्यक्त केले आहे। ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ದಾಖಲೆ ಗೆಜೆಟಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ದಾಖಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈಶ್ಯವಾಣಿ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ಯವಾಣಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಣಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರ, ಈ ವೈಶ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈಶ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯ ಜಾತಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು OBCಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾದೇವಿ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಸಮಾದೇವಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅದು ಕೂಡ 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾದೇವಿ ಮಂದಿರ ಇದೆ। ಆ ಮಂದಿರದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವೈಶ್ಯವಾಣಿ ಸಮಾಜನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। यावेळी रोहन जोवळी, सचिन सबनीस, दीपा चाटी सह वैश्यवाणी समाज उपस्थित होता। यमगर्णी गावाचे भाजप प्रमुख विजय कुंभार यांच्या हस्ते यमगर्णी येथे 11,32,000 रुपये अनुदानातून रस्ता कामकाजाला चालना देण्यात आली आहे। राजकारणापेक्षा सामाजिक कार्याला जास्त प्राधान्य देऊन नागरिकांच्या विविध समस्या जाणून त्यांच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत महिला व बालकल्याण मंत्री शशिकला जोल्ले यांच्या विकास कार्याबद्दल संपूर्ण राज्याला एक आदर्श मिळाला आहे, असे यमगर्णी गावातील भाजप प्रमुख विजय कुंभार यांनी सांगितले आहे। शनिवारी यमगर्णी गावातील नवग्राममध्ये मंत्री शशिकला जोल्ले यांच्या विशेष प्रयत्नाने 11,32,000 रुपये अनुदान मंजूर झाले असून या अनुदानातून रस्ता कामकाजाला चालना दिली आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे। प्रयत्नातून आपल्या या नवग्रामसाठी 11,80,000चा निधी मंजूर झालेला आहे। त्याकरता सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीनं मी पहिल्यांदा अण्णावहिनींचं मनपूर्वक आभार मानतो। या ठिकाणी या लोकांची बऱ्याच वर्षापासून मागणी होती की बाबा येण्या जाण्यासाठी आपल्याला रस्त्याची गरज आहे आणि ती फक्त आम्ही अण्णावहिनींच्या कानावरती घातल्यानंतर त्यांनी क्षणिक मंजूर करून आम्हाला या ठिकाणी बऱ्यापैकी निधी मंजूर केलेला आहे। या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था 24 तास लाईट पाण्याची व्यवस्था ज्या काही नवग्रामसाठी ज्या योजना लागतात त्यांनी आम्हाला मंजूर करून दिलेले आहेत। याच पद्धतीनं भविष्यात या दोन्ही साईडनं गटारी असो किंवा इतर काही योजना असतील किंवा घरकुल योजना असतील अशा अनेक योजना त्यांनी आपल्या प्रयत्नातून आम्हाला मंजूर करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे आणि ते करतील अशी आम्हाला आशा आहे। म्हणून मी या ठिकाणी अण्णावहिनींचं त्याच पद्धतीने या ठिकाणी उद्घाटन केल्याबद्दल आम्ही गुड्डू अण्णांचं देखील मनपूर्वक आभार मानून
ह्या सर्व ग्रामस्थांचे पुन्हा एकदा आभार मानून उद्घाटन झालं असं गृहीत करतो. या कार्यक्रमादरम्यान वनमाली कदम, सलीमा मुल्ला, नंदकुमार चौगुले, गजानन खाडे, महावीर बागीस सह अन्य भाजप प्रमुख व ग्रामस्थ उपस्थित होते. शिवाजी भोरे, केएनएन सिटी न्यूज, बोरगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा केएनएन सिटी न्यूज मराठी. एपटेक एविएशन एकेडमी बेलगाम. यहाँ हमने 13 सालों में न सिर्फ 2000 से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, बल्कि 90% को बेस्ट प्लेसमेंट्स भी दी है. हम साथ कई ऐसे जॉब रेडी कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं जो ग्लैमरस होने के साथ काफी प्रॉमिसिंग भी है. आज कई टॉप हायरिंग कंपनीज की नजर हमारे स्टूडेंट्स पे है, और वो इसलिए है जहां कई कोर्सेज सिर्फ स्किल्स सिखाते हैं. हम 6 एज एडवांटेज से लाइफ स्किल्स सिखाते हैं जो उन्हें इन कोर्सेज के साथ लाइफ टाइम करियर के लिए तैयार करते हैं. अगर आप तैयार हैं इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के लिए, हम तैयार हैं आपका फ्यूचर बदलने के लिए. एपटेक एविएशन एकेडमी बेलगाम. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाव जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच को तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. आदर्शा ड्रेस सर्कल केवल पुरुषों के लिए लाए हैं ब्रांडेड शर्ट्स, टी शर्ट्स और जीन्स की नवीनतम रेंज. साथ ही शादी और अन्य पार्टियों के लिए सूट्स, शेरवानी और ढेर सारे एक्सेसरीज. आज ही अपनी खरीदारी कीजिए आदर्शा ड्रेस सर्कल के संग. आदर्शा ड्रेस सर्कल, मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली फॉर मेन. आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाव. फोन 0831 240 7480. ब्रेक नंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. सार्वजनिक शिक्षण खाते व बालिका आदर्श विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कर्नाटक राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पुढाकाराने बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी विषय शिक्षकाची एकत्रित कार्यशाळा सोमवारी दिनांक 1 फेब्रुवारी रोजी बालिका आदर्श विद्यालय टिळकवाडी येथे पार पडली आहे. सार्वजनिक शिक्षण खाते व बालिका आदर्श विद्यालय बेळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. सदर कार्यशाळेत शिवाजी विद्यापीठाचे डॉक्टर नंदकुमार मोरे यांनी मराठी विषय शिक्षकांचे कर्तव्य या विषयावर मार्गदर्शन केले आहे. बेळगाव शहर, ग्रामीण, खानापूर, निप्पाणी या सर्व ठिकाणी कार्यशाळा होतात. विषयांच्या कार्यशाळा आणि मराठी विषयाची कार्यशाळा यामध्ये निश्चितच फरक आहे. मराठी भाषा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवावी आणि मराठी चळवळ वाढावी या हेतूने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठी भाषेसाठी राबत असलेल्या नवीन कल्पना देखील या कार्यशाळेत खुली करण्यात आली आहेत. कार्यशाळेच्या या कार्यक्रमात शहरातील 100% निकाल लागलेल्या शाळेतील शिक्षकांचा सत्कारही करण्यात आला आहे. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव.
वस्त्रोद्योग मंत्री श्रीमंत पाटील यांच्या 66व्या वाढदिवस त्यांच्या परिवार व चाहत्यांकडून साजरा करण्यात आला आहे। कागवाड मतक्षेत्राचे आमदार व राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री श्रीमंत पाटील यांच्या 66व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांची पत्नी, मुले व त्यांच्या चाहत्यांकडून त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला असून केंपवाडमधील साखर कारखान्यातील सभाभवनात नेत्र तपासणी शिबिर व अथणीमध्ये रक्तदान शिबिराचे आयोजन त्यांच्या चाहत्यांकडून करण्यात आले होते। तर 6 अपंग लोकांना 3 चाकी वाहनांचे वाटपही करण्यात आले। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೋ ದಿವಸ ಕೂಡೂನು ಒಂದು 2-3 ತಾಸು ಕುಂಡೂನು ಮಾತಾಡೋನು, ಏನ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುನು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ನೇತ್ರ ಶಿಬಿರ ಕೂಡ ತಗೋತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏನಂತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ನೂರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ರಕ್ತದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅದು ಮೋತಿಬಿಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಏನೂ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೋ. ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನೇನು ಚಾಲು, ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿರಲಿ, ಬಡವ್ರ ಸಲುವಾಗಿರಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಚಾಲು ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತು. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು 2 ವೀಲರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ? ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಐತಿ, ಅದು ಕೂಡಿ ಬತ್ತನ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್, ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗಡಿಕೆ ತೆಗೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಕಾರವಾರ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅದೇನದು ಹುಚ್ಚರಾಟ, ಅದೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯ ಮುಗ್ದದೈತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಗಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೈತಿ, ರಗಡ ಏನು ಬೇಕಾದ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗಡಿ ಭಾಗನ ಏನು ಬರೋರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಚಲೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋತ್ತೇಳಿ ಇಂಥದ್ದು ಏನ್ರಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಖರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಆ ವಿಷಯ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕೆದರಿ ತಗೋದು ಬೇಡ. ಸರ್, ಈಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾರಣ? ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ದು ಐತೈತಿ. ಯಾವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ शिबिरामध्ये तालुका प्रमुख तहसीलदार प्रमिला देशपांडे, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी वीरन गौडा सह अन्य विभागाचे अधिकारी, भाजप पक्ष प्रमुख संजय तेलसंग व मंत्री श्रीमंत पाटील यांचे पुत्र श्रीनिवास पाटील उपस्थित होते। विजय महांतेश अरिकेरी, KNN सिटी न्यूज, कागवाड। पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली 2021 अर्थसंकल्पनाची घोषणा। कोरोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय। 75 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्यांना IT रिटर्न्स पासून मुक्ती। सरदार मैदानावर सापडला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह। समाजसेवक उत्तम शिंदे आणि लोकेश यांनी दिली घटनास्थळी भेट। पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीची ओळख पटवण्याचा केला प्रयत्न। बसवेश्वर सर्कल स्मार्ट होणार की होणार वाहतूक कोंडी सर्कल। रहदारी करताना वाहनधारकांना होत आहेत त्रास। वाहतूक ठप्प झाली असली तरी रहदारी पोलिसांचे दुर्लक्ष।
आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.